नमस्कार, मैं हाँ शमी डावरा तो तुसीं देख रहे हो SDTV प्राइम। दोस्तों SDTV प्राइम ते अज असीं बात मुलाकात दे विच तुहाडी मुलाकात कराउण जा रहे हां जिला रूपनगर दे भारती जनता पार्टी दे प्रेजिडेंट जतिंदर सिंह अठवाल दे नाल। सब तो पहला अठवाल साहब तुहाडा स्वागत है जी SDTV प्राइम ते। SDTV प्राइम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहुंदा डावरा जी तुहाडा भी, क्योंकि मैं काफ़ी समा पहला तुहानू जलंधर दूरदर्शन ते वेख्या और उस तो बाद PTC दे विच जदों तुसीं कबड्डी शो करवाए और मैं हर एक तुहाडे कबड्डी शो के उत्ते कमेंटरी वेखदा रहा और अज मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझ रहा कि अज मैं तुहाडे नाल आनंदपुर साहब के समूह लोगों के राही रूबरू हो रहा। तुहाडे माध्यम के राही सारे लोगों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों जतिंदर सिंह अठवाल बारे मैं दसदा कि हालांकि आनंदपुर साहब दे विच आए हुए इन्होंने 20 साल होए ने, लेकिन आनंदपुर साहब दे विच एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो नाल ही नाल ये भारती जनता पार्टी दे विच भारती जनता पार्टी का किसान मोर्चा सैल है उसके पंजाब के 2 बार लगातार प्रेजिडेंट रहे ने। 6 साल तक इन्होंने मतलब उहदी प्रधानगी की ते यह सैक्रटरी भी रहे ने भारती जनता पार्टी पंजाब के। लेकिन अजकल जिस तरह मैं पहला दसिया प्रधान ने जिला रूपनगर के भारतीय जनता पार्टी के ते हुण क्योंकि अज दोस्तों चोणां डिकलेयर हो गई, चोणां की मिति डिकलेयर हो गई। पंजाब दे विच वैलेंटाइन डे जिहड़ा पूरी दुनिया च मनाया जाता है वो इलैक्शन डे के नाम नाल मनाया जाएगा, क्योंकि 14 फरवरी को पंजाब दे विच चोणां की तिथि चोणां की तारीख नियत की गई है। तो 10 मार्च को जिस तरह तुहानूं सारिआं नूं पता लग गया होगा कि रिजल्ट डिकलेयर किए जाएंगे। सब तो पहले अज अठवाल साहब मैं यही पूछना चाहता बई हुण तां कहंदे ने वेट करदियां डेट आई, जिस डेट की करदा सी वेट उम्मीदवार। तुसीं एक संभावी उम्मीदवार भी हैगे हो भारतीय जनता पार्टी के। इस डेट नूं लैके किन्नियां क तैयारियां ने तुहाडीआं ते किस तरह तुसीं अपणीआं तैयारियां नूं दसना चाहोगे साडे दर्शकां नूं? डावरा साहब मैं तो पूरे जिले की भी गल करांगा, क्योंकि मैं जिला प्रधान हाँ। बिल्कुल। मेरे कोल विधान सभा आनंदपुर साहब, विधान सभा रोपड़ और विधान सभा चमकौर साहब। बिल्कुल। पिछले 3 साल तो लगातार पार्टी ने मैनूं एक जिम्मेवारी दी सी और जो मैं जिम्मेवारी लई सी उदों मैं एक वादा किया सी पार्टी नाल कि जदों तक इलैक्शन 2022 की आनी आ जी तद तक मैं संगठन नूं बूथ पद्धर तक पहुँचाउण दी कोशिश करांगा। ठीक। अज तुहाडे माध्यम के राही बड़े खुशी ते गर्व नाल मैं दस रहा कि जिहड़ी मेरी सारी टीम है जिले की वो इन्ने वधिया तरीके नाल काम कीता कि आनंदपुर साहब विधान सभा दे विच साडे 233 दे 233 बूथ गठित ने, उन्हां दीआं कमेटियां अगे बन चुकियां और हिमाचल की तर्ज विच हर एक पन्ने दे उत्ते असीं पन्ना प्रमुख भी ला चुके हैं। आनंदपुर साहब की लड़ाई लड़ने लई असीं पूरी तरह तैयार हैं जी। रोपड़ की गल करिए तो 100% साडे बूथ जिहड़े ने वो लग चुके ने, बूथ मैंबर बूथ कमेटियां बन चुकी ने जी। इस तरह ही चमकौर साहब, चाहे वो सीट रोपड़ की जां असीं चमकौर साहब की कभी लड़ी नहीं, पर साडी टीम ने इन्नी मेहनत की कि चमकौर साहब के भी 233 बूथ है तो सारे दे उत्ते बूथ इंचार्ज मेरे लग चुके हैं। और जितों तक इलैक्शन लड़न की गल करिए तो साडी पार्टी खास करके मेरा जिला वो इलैक्शन के मोड विच हुण तो नहीं पिछले 1 साल तो लगा होया जी। असीं जिहड़ा अज चोण जाबता लग्या है भारती चोण कमीशन ने लाया उसका स्वागत करते हैं और सानू खुशी आ कि आने वाले समय दे विच 3 सीटां जित के असीं पार्टी की झोली विच पाउण वाले। पार्टी की झोली च पाओगे तुसीं कि साडी हरेक बूथ के उत्ते तैयारी हैगी आ। थोड़ा जिहा तुहाडा फर्क पै गया क्योंकि पिछले जिन्नियां भी तुसीं चोणां लड़ियां मैंबर पार्लीमेंट की चोण तक जिहड़ी 2019 दे विच होई उदों तक वो तुसीं श्रोमणी अकाली दल दे नाल मिल के लड़ियां, लेकिन इस बार जिहड़ियां चोणां ने वो तुसीं अपने सिर दे उत्ते लड़ रहे हो। तुहाडे नाल ठीक है अमरिंदर सिंह दी जिहड़ी है PLC उसने तुहाडे नाल जिहड़ी है गठजोड़ कीता है, या एक टकसाली जिहड़े अकाली दल ने उन्होंने संयुक्त बनाया जिहड़ा उहने तुहाडे नाल गठजोड़ कीता है। अजिहे विच तुसीं किन्ना क समझदे हो भी ये, क्योंकि तुहानूं वोटां पहलां पैंदियां रहियां, बहुत सारा अकाली भी पाਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, लेकिन इस बार तुसीं इकल्ले होकर लड़ रहे हो। मैं तो यही कहांगा किन्नी क उम्मीद तुसीं जता रहे हो, किस तरह कह रहे हो भी 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? डावरा साहब असीं 23 सीटां अकाली दल दे सानूं दित्तियां सी, बिल्कुल, पर असीं 23 सीटां ते कदी भी नहीं लड़े जी। असीं तो 117 सीटां ते लड़ते रहे हैं जी, क्योंकि साडा संगठन साडा जिला प्रधान साडी टीम 117 ਦੇ ਉੱਪਰ ही काम कर रही सी जी। और 117 ਦੇ ਵਿੱਚ असीं बाकी सीटां ते वोटां दिंदे रहे हैं, तईयां ते लैंदे रहे हैं। जिथे विधान सभा आनंदपुर साहब की गल करिए जदों
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ 11,000 ਸੀ ਵੋਟ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੋਪੜ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਗੱਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ 11,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਜਿਤਾਇਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 2017 ਦੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲੇ ਸੀਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਗਭਗ 25,000 23,000 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 24-25,000 ਨਾਲ ਹਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 35-36,000 37,000 ਵੋਟ ਲਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਧਰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਿਲੀਜਨ, ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਉਣ ਆਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ 37,000 ਵੋਟ ਉਦੋਂ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 37,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ 11,000 ਦੀ ਲੀਡ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 24-25,000 ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ 17 ਚ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ 19 ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੀਡ ਵੀ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੁਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਚੂਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਓਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਰੋਹ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਓ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਵਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਘਰਾਓ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਥਿਤ ਘਰਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਰੀਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਦੇਣਾ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐ ਰਾਈਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਾਊਟ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਕੋਈ DIG, ਕੋਈ DGP, ਨਾ ਕੋਈ SSP ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਰ 50 ਤੋਂ 60 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਾਲ, ਡੰਡੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਗਵਾਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡਾਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 60 ਤੋਂ 70 ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੀ, 200 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 85-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਖਤਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਲਟ ਜੀਪਾਂ ਸੀ, ਨਾ DGP ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ NSG, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ? ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ, ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਡਾਬਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। 135 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕਿਹਾ DGP ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ IG ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਡਿਪਟੀ CM ਜਾਂ ਸਾਡਾ CM
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅੱਜ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 150 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਲਿੱਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਘਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਥਰੂ ਐਸਡੀਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ 400-500 ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੂਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ 1:45 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੀ, ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਕੇਪੀ ਰਾਣੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਗਿੱਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਤੰਗ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਨੇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ 2-3 ਨਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਪਫੁਲ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਟਿਕਟ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਾਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ, ਮੈਂ 12 'ਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਜਿਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।
ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਡਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ MLA ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਮੰਗੂਗਾ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਤੇ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ, ਸਿਵਾਏ ਕੱਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚੰਗਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, PSL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਡਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ KP ਰਾਣਾ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ 2017 ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ 2012 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2012 ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, BJP ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। 2017 ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ ਤੇ KP ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗਲ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਠ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ KP ਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਡਾਬਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਏ ਸਰਪੰਚ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ, 2-4 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨੰਦਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰ ਨੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੇ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੇ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਚੰਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੰਗਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓਗੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣ ਜਾਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 IT ਹੱਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਗਾਉਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਗੜਗਾਉਂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਔਰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਣੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ BBMP ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੀ। KP ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। 60% ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। KP ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ KP ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਵਾਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ KP ਰਾਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜੇ? ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ KP ਰਾਣਾ ਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਨੀ ਆ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਸਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰੋ, ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਆਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ਮੀ ਡਾਬਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।